पिले माने आज आम मंगले अइला उषा कविताटीर एही सप्तम पदटी को पढ़ा पूर्व क्लास रे कौन सब पढ़ी ताहा मन पकाइबा और ताहापर एही सप्तम पदटी को पढ़ा। पूर्व क्लास रे कौन सब पढ़ी किपरि भाव में समीर संगीत गाउछि, भ्रमर बीणा बजाउछि, सुर भी नाचुछि, कुंभाटुआ स्तव पाठ करुछि एवं वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे रहिथिबा विभिन्न मुनि ऋषि माने ओंकार शब्द उच्चारण करुछन्ति, जहाँकि श्याम बन आज पूर्ण परि लागुछि, वैकुंठ को ताहा तृप्ति प्रदान करुछि एवं विभिन्न ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी माने किपरि भाव में जनक नंदिनी को अपेक्षा करिसंती एवं तमसा नदी किपरि भाव में दर्शन पाई माँ सती सीता को अनाई रही। पद्म पाखुड़ारे जेपरि शिशिर पड़ी टाण खरारे प्रतिबिंबित हेउछि, ठीक सेहीपरि भावे राम को माँ सती सीता मने पकाई शोक जर्जरित हेउछंती एवं माता सती शଯ୍या त्याग करी किपरि भावरे उषा देवींकर पद वंदना करुछंती ताहा आमे जानिथिले। आज आमे पढ़िबा जे बोइले ताकू प्रशंसी, तुमे तिमिर विध्वंसी, रवि आगमन संसी हुआ संसारे, तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण, तहीं जाउछि शरण दृढ़ आशारे, शुभ्र सौरभ रसिके, शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। बोइले ताकू प्रशंसी, एठारे काहाको प्रशंसा करुछंती? माँ सती सीता प्रशंसा करुछंती उषा देवींकर जे तुमे तिमिर विध्वंसी। तिमिर अर्थ अंधार, तुमे हेल अंधारर नाशकारी, तुमे अंधार को दूराई दे आलोक आनी थाओ। जेहेतु उषा हेले प्रभात हेले चारिआडे आलोकमय होइथाए, अंधारर नाश होइथाए, ठीक सेहीपरि भावे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर एही कविताटीरे वर्णना करिसंती जे किपरि भावरे उषा देवी आसीचंती ताहांकु माँ सती सीता प्रशंसा करी कहउछंती जे तुमे हेल तिमिर विध्वंसी, तुमे तिमिर अंधारर नाशकारी, रवि आगमन संसी हुए संसारे, जेहेतु तुमे आसिले तिमिर अंधार बा विध्वंस होइथाए, ठीक सेहीपरि भावे तुम आगमन रे रवि मध्य आगमन होइथाए। रवि अर्थ सूर्य, तुमे उषा देवी आगमन रे रवि मध्य आगमन हुए संसी सूचना देइथाए। किए सूचना दिए ना जेतेबेले उषा देवी आगमन करिथांती सेतेबेले सूर्यर सूचना देइथांती एही संसार को जे सूर्य एबे उदय हेब। ठीक सेहीपरि भावे माँ सती सीता प्रशंसा करी कहउछंती उषा देवी को, तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण। तुम्भ कोमल चरण, तुम्भर एही कोमल चरण जेतेबेले उषा होइछि, माँ सती सीता शଯ୍या त्याग करी आसीचंती उषा देवींक पाखकू, से कौन कहिचंती? तुमर एही कोमल चरण को मु आजी पाद पद्मरे नमस्कार करुछि एवं ज्योति को आहरण करुछि। सेही जो ज्योति उषार जो ज्योति, उषार जो विशुद्ध वायु, जो प्रस्फुटित फूल ताहाको मु आजी आहरण करुछि। तहीं जाउछि शरण दृढ़ आशारे, जहाँकि मोर आजी जो शरण ताहा आजी दृढ़ आशा हेउछि, सेही आशा मोर आज दृढ़ हेबारे लागिछि। कारण तुम्भर एही कोमल चरण को मु छुई आज ज्योति आहरण करुछि। शुभ्र सौरभ रसिके, शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। शुभ्र अर्थ धला, सौरभ अर्थ बास्ना, रसिके अर्थ प्रतीक। शुभ्र सौरभ रसिके काहार प्रतीक होइथाए? से जो फूल फुटी थाए ताहार प्रतीक किए होइथाए ना? एही धला बास्ना, एही शुभ्र सौरभ आज प्रतीक हेउअछि। शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके, माँ सती सीता उषा देवी को कहउछंती तुमे शुभ संपादिनी हुआ, एही रघुवंश पई तुमे आजी शुभ संपादिनी हुआ। रघुवंश रे जो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न रहिछंती सेही रघुवंशर समस्त सदस्य को आजी तुमे शुभ संपादिनी हुआ, तांकर मंगल कर। एवं एठारे सती सीता निजर मंगल साधना सहित निज जीवनर विभिन्न दुख जंत्रणार आजी लाघव करी से रघुवंश पई आजी चेष्टा करिछंती जे रघुवंशर किपरि भावरे मंगल हेउ। से सिना छाड़ी देई आसीछंती सतीत्व परीक्षा देवा पई, किंतु तांका मनरे सेपरि कोनोसी राग बा प्रतिहिंसा परायण नाही। से आजी रघुवंश पई उठी जाग्रत होइछंती तांकर मंगल कामना करिबा पई। एठारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर वर्णना करिछंती जे किपरि भावरे सती सीता एते दुख कष्टरे थिले मध्य रघुवंशर मंगल कामना करिबा पई पछाई नाहांती।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ଯେ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ସତୀ ସୀତା ମା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଲ ଅନ୍ଧାରର ନାଶକାରୀ ଏବଂ ତୁମର ଆଗମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଏହି ସଂସାରକୁ ଏବଂ ତୁମର ଏହି କୋମଳ ଚରଣ ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ କରୁଅଛି, ଯାହାକି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା, ମୋର ଆଜି ଆଶା ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ତୁମର ଏହି ଆଗମନରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ୍ର ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀକେ। ରଘୁବଂଶ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ। ଯାହାକି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହି କବିତାଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମା ସତୀ ସୀତା ରଘୁବଂଶ ପାଇଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଲ ଅନ୍ଧାରର ନାଶକାରୀ। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ଦୂରାଇ ଦେଇ ନୂତନ ଆଲୋକ ଏହି ସଂସାର ପାଇଁ ଆଣିଅଛ ଏବଂ ରବିର ଆଗମନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ମିଳିଅଛି ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଶା ଆଜି ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ। ପିଲେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭା ଗମନେ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ, ରାତ୍ରିର ଶେଷରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛି କିଏ? ନା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରମର ଧାଇ। ଆଶ୍ରମର ଧାଇ ଏଠି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କବି? ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା। ତମସା ନଦୀ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ଧାଇ, ଯାହାକି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ମାତା କିମ୍ବା ପିତା ନିଜ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବହି ଯାଇଥିବା ତମସା ନଦୀ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ସବୁ କିଛି ପରିପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଜଳ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସଭ୍ୟତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ତମସା ନଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ତାର ଧାତ୍ରୀ, ଆଶ୍ରମର ଧାଇ ଏଠି ତମସା ନଦୀ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଶ୍ରମର ସବୁକିଛି ପରିପୂରଣ କରିଥାଏ ଏହି ତମସା ନଦୀ। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ, ରାତ୍ରିର ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ହୋଇଛି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଉଷା ଆଗମନ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସତୀ ସୀତା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ତମସା ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯିବେ ନିଜର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ କହି ଉଠିଛି ଯେ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା। ତମସାର ଏହି ନିର୍ମଳ ଧାରା ଜଳଧାରା ଗାତ୍ରୀ, ଗାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଗଭୀର, ଗଭୀର ଏବଂ ପବିତ୍ର। ତାର ଏହି ତମସା ନଦୀର ଗଭୀର ପବିତ୍ର ଧାରା ଜଳଧାରା ଆଜି ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟରେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରାତ୍ରିର ଶେଷରେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଅର୍ଥ ସେହି ନଦୀର କୂଳ, ସେହି ନଦୀର ତଟ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିଛି? କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି, ପୁଷ୍ପ ସବୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି, କ'ଣ କରିଛି ତମସା ନଦୀ? କୁସୁମ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛି ମା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଆସିବେ, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଆସିବେ ନିଜର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ, ତମସା ନଦୀର ନିକଟକୁ ନିଜର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା କୁସୁମ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି? ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚି। ସୁବାସିତ ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା, ନୀର ଅର୍ଥ ଜଳ। ସୁବାସିତ ବାସ୍ନା ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ତମେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହିଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସୁବାସିତ ବାସ୍ନା ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। କାହା ପାଇଁ? ସେଇ ମା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେ
ଆସିବେ ତମସା ନଦୀ ନିକଟକୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଏବଂ ସୁବାସିତ ନୀର ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛି। ପ୍ରଦୀପ ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଦୀପ, ରଚି ଦୀପ ସମାନ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ଏଠାରେ ଦୀପ ସମାନ ରଚିତ କରାଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ସକାଳ ବା ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମକୁ ଆକାଶରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ସେହି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ରଖିଛି ତମସା ନଦୀ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ସଜାଇ, ତାକୁ ଏକ ଦୀପ ସଜାଇ ରଖିଛି ଯେ ମା ସତୀ ସୀତା ଆସିବେ, ତୁମେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରୂପେ ତାକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି, ଦୀପ ପରି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର, ବାରମ୍ବାର ମୀନ ନୟନେ, ମୀନ ନୟନ ଅର୍ଥ ମାଛର ଆଖି ପରି ତାଙ୍କର ଆଖି ହୋଇଛି। କାହାର ନା ସେଇ ତମସା ନଦୀର ଅନାଇ ରହିଛି ମୀନ ନୟନ, ମୀନ ନୟନରେ ସେ ଅନାଇ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଅନାଇ ରହିଛି। ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ, କେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭ ଆଗମନ, କେତେବେଳେ ତାର ନିକଟକୁ ତାର କୋଳକୁ ଶୁଭ ଆଗମନ କରିବେ ଯେ ତମସା ନଦୀ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଏବଂ ମୀନ ନୟନରେ ମାଛ ପରି ଯେଉଁ ଆଖି ନାରୀମାନଙ୍କର ମନମୋହି, ନାରୀମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ମନ ମୋହିଥାନ୍ତି। ମୀନ ନୟନ ଯାହାକି ମାଛ ଆଖି ପରି ତାଙ୍କର ଆଖି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ତମସା ନଦୀ ମୀନ ନୟନରେ ଚାହୁଁଥିଲା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଆଗମନ କେତେବେଳେ ହେବ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କ'ଣ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟରେ ତମସା ନଦୀ ରାତ୍ରିର ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜି ଚାହିଁ ରହିଛି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଜି ଅନାଇ ବସିଛି ଯେ ମା ସତୀ ସୀତା କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାର ତଟ ବା କୂଳରେ ଆଜି ଫୁଲ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ସୁବାସିତ ବାସ୍ନା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ, ମଙ୍ଗଳ ଦୀପ କରି ଆଜି ରଖିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅନାଉଛି ତାର ସେହି ମାଛ ଆଖି ବା ମୀନ ନୟନରେ ଯେ ସତୀ ସୀତା କେତେବେଳେ ଶୁଭ ଆଗମନ କରିବେ ତାର କୋଳକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିଠାରେ ଦେଖ କୁସୁମ ଅର୍ଥ ଫୁଲ, ତାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି କ'ଣ? କୁସୁମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ, ପ୍ରସୂନ, ଫୁଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ନୀର ଅର୍ଥ ଜଳ, ନୀରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି କ'ଣ? ବାରି, ଜଳ, ସଲିଳ, ଅମ୍ବୁ, ପୟଃ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏହି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯାହାକି ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବୁଝି ନ ହେଉଛି ତେବେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାହା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ବା ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନବମ ପଦଟିକୁ, ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା, ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ, ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହନେ, ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ, ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୁଝିବା ଏଥର କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି, କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦଟିରେ? ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା, ଉଟଜୁ ଅର୍ଥ କୁଡ଼ିଆ ବା କୁଟୀର, ସେହି ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ବା କୁଟୀର ତାହାକୁ ଉଟଜୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପସ କନ୍ୟା, ତାପସ ଅର୍ଥ ଋଷିମୁନି, କନ୍ୟା ଅର୍ଥ ଝିଅ। ତେବେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ସେହି ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତାପସ କନ୍ୟା। ଯେହେତୁ ସେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଋଷିମୁନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାପସ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା, ସେହି ଯେଉଁ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଝିଅ, ଯେଉଁ ପିତା ଓ କନ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ, ଗଣଙ୍କ ଆଦର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ କାହା ପ୍ରତି? ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ। ବନ୍ୟା ଅର୍ଥ ପୁରା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବନ୍ୟା ଯେପରି ଭାବରେ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ବନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାବନେ, ଯେପରି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଯେପରି ତୁମର ପିତା ମାତା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବାରେ
ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଭାବିଥାଅ ଯେ ଆଜି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଆଦର ବର୍ଷା ବା ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ତାପସ କନ୍ୟାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଦର ସ୍ନେହର ବନ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନେ, ସେ ପ୍ଲାବନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ସିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ? କ'ଣ କାରଣ? ସେ ପ୍ଲାବନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ତାପସ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଦର ଓ ସ୍ନେହରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ସତୀ ସୀତା। ଜଗତ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତାପସ କନ୍ୟା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଦର ସ୍ନେହରେ ସେ ଆଜି ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗତ ପାଇ ଧନ୍ୟ। ବାହାରି ଅବଗାହନେ, ବାହାରିଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆରୁ ଉଟଜୁରୁ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ଅବଗାହନେ। ଅବଗାହନେ ଅର୍ଥ ସ୍ନାନ କରି ବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି, ଉଷା ଆଗମନ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ତମସା ନଦୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ବା ତମସା ନଦୀକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହନେ, ଅନୁକମ୍ପା ଅର୍ଥ କିଏ? ସେହି ତାପସ କନ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀମାନଙ୍କ ଗହଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ମେଳରେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତା। ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ, ସେଇ ଯେଉଁ ତମସାର ଧାର, ତମସାର ତରଙ୍ଗ ଯାହାକି ମୀନ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତମସା ଧାର ବହନେ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ, ବହନେ ଅର୍ଥ ଚାଲିଯିବା, କଲେ ଗମନ, ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ତମସା ନଦୀର ଧାରକୁ, ତମସା ନଦୀର କୂଳକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମା ସତୀ ସୀତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାପସ କନ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ, ସତୀ ମା ସତୀ ସୀତା ସେହି ତମସା ନଦୀର ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ ଅର୍ଥ କୋଳ, ତାଙ୍କର କୋଳକୁ, ତମସା ନଦୀ ଭିତରକୁ ବା ସେହି ତମସା ନଦୀର ନିର୍ମଳ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ସତୀ ସୀତା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ, ଘେନି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଘେନି ଘେନି ବା ତାଙ୍କୁ ତମସା ନଦୀ ଆଜି ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କୋଳାକୃତ କରୁଛି। ତରଙ୍ଗ, ସେହି ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳାକୃତ କରୁଛି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ତେବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, କ'ଣ କବି ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଆଗମନ ହୋଇଛି, କୁଟୀରରୁ ମା ସତୀ ସୀତା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ତାପସ କନ୍ୟାଙ୍କର ଗହଣରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେହିଟାରେ ଆଜି ପ୍ଲାବନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସତୀ ସୀତା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀର ଧାରକୁ। ଏବଂ ସେ କାହା ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି? ସେହି ଅନୁକମ୍ପା, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତାପସ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗହଣରେ ମେଳରେ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀର କୂଳକୁ ବା ତମସା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିଠାରେ ଦେଖ, ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଅଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା, କୋଳ, ନାଟକର ବିଭାଗ, ଗଣିତ, ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ବର୍ଷ ଗଣନା, ଯାହାକି ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କର ଏହିସବୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଏକ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ବୋଧକ ଅର୍ଥ ସବୁ ରହିଅଛି। ଯେପରି ଅଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସଂଖ୍ୟା, କୋଳ, ଗଣିତ, ନାଟକର ବିଭାଗ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହିପରି ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦଶମ ପଦଟିକୁ ବା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟିର ଶେଷ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ପଦଟିରେ? ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ, ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଅମୃତ, ଅମୃତ ଅର୍ଥ ଅମୃତ ବା ସୁଧା, ମଧୁର ଅର୍ଥ ମିଠା, ସ୍ୱରେ ଅର୍ଥ କଣ୍ଠରେ,
ତାହେଲେ ଅମୃତ ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଭାସିଲା ପରି ତୋଷରେ ଭାସିଲା କିଏ ମହା ଆନନ୍ଦରେ। ତମସା ନଦୀ ଆଜି ମହା ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ କହୁଅଛି ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ। କ'ଣ କହିଅଛି? ମା ଗୋ, ଏଠାରେ ସେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଅଛି, ମା ଗୋ, ହେ ମା, ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, ମୋ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଆସିବ ମୋ କୋଳକୁ ବା ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ ଆଜି। କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର, କରିବ ଆଜି ମୋ କୋଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ବା ଗାଧୋଇବ। ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟର ହାର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ହୃଦୟର ହାର, ହେ ରଘୁବଂଶୀ, ହେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ମୋର କୋଳକୁ ଆସି ବିହାର କରିବ ବା ଗାଧୋଇବ ବା ସ୍ନାନ କରିବ, ମୋ ମାନସରେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା ନଥିଲା। କାରଣ ତୁମେ ତ ହେଲ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ, ଯେ ତୁମେ ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର, ରାମ ରାଜାଙ୍କର ପାଟ ବା ଭବନ, ତୁମେ ତ ସେହିଠାରେ ରହିବ, ସେହିଠାରେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଛାର ନଦୀଟାକୁ କାହିଁ ବା ଆସିବ? ତେଣୁ ମୋ ମନରେ, ମୋ ମାନସ ପଟରେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ ଦିନେ ଆସି ମୋରି କୋଳରେ ଆଜି ଗାଧୋଇବେ ବା ସ୍ନାନ କରିବେ। ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଲାଳସା, ସୀତାଙ୍କୁ ପରିହାର କରିବାର, ପାଇବାର ଏହି ଲାଳସା ଓ ଭୋଗ ପିପାସା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମୋତେ ଆଜି ଏହି ସଂସାରରେ କହିବେ। କାରଣ ତୋରି ଯୋଗୁ ହେ ସତୀ ସୀତା, ତୋରି ଯୋଗୁ, ତୋର ଏହି ଆଗମନ ଯୋଗୁ ମୋତେ ଏହି ସଂସାରରେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଲି ଯେହେତୁ ମା ସତୀ ସୀତା ତୁମେ ଆଜି ଆସି ମୋରି କୋଳରେ ଗାଧୋଇଲ ବା ସ୍ନାନ କରିଲ। ଯେହେତୁ ମୋ ମାନସ ପଟରେ ଆଶା ନଥିଲା, ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋର ଏହି କୋଳରେ ତମସା ନଦୀର କୂଳକୁ ଆସି ବା ତମସା ନଦୀର ଜଳରେ ଆଜି ସ୍ନାନ କରିଲ, ବିହାର କଲ। ତେଣୁ ମୋ ମାନସ ପଟରେ ଯାହାକି ଆଶା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ସଂସାରରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବି ଏହି ସଂସାରରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତମସା ନଦୀ କହୁଅଛନ୍ତି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଯେ ତୁମର ଏହି ଆଗମନ, ତୁମର ଏହି ସ୍ନାନ ମୋରି ଜଳରେ ମୋତେ ଆଜି ସଂସାରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମୁଁ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମା ସତୀ ସୀତା ଆସି ମୋରି କୋଳରେ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଯେହେତୁ କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ କବିତାଟିରେ ନାୟିକା ରୂପେ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ରଘୁବଂଶ ପ୍ରତି ଥିବା ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସବୁକିଛି ଆଜି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାଟିରେ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରୁନଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାହା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ।